નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3ના પદાર્થોનું અલગીકરણના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાયનો પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે શા માટે આપણે વિવિધ ઘટકોને અલગ કરીએ છીએ અને તેના બે ઉદાહરણ આપવાના છે। કે શા માટે આપણે મિશ્રણના ઘટકોને અલગ કરીએ છીએ, ઉદાહરણ આપો। चलो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब अहीं आपेलो छे। चलो प्रथम छे के मिश्रण में रहेल बिनजरूरी ने हानिकारक घटकों ने दूर करवा माटे आपणे तेमने अलग करीए छीए। उदाहरण छे, तमे जोई शको छो कि घऊमांथी फोतरा अने कांकरा दूर करवा, आ बंने घऊमां रहेल हानिकारक घटको छे कि जेने आपणे अलग करीए छीए। बीजो है कि मिश्रण में रहेल बे के त्याथी वधु उपयोगी घटको अलग करवा माटे तेने उपयोग में लईए छीए। तो उपयोगी शुं छे? तो दही ने आपणे वलोवीने तेमांथी उपयोगी घटक माखण अने छाश मेळवीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमे जोई शको छो कि घटकोने शा माटे आपणे अलग करीए छीए कि मिश्रणमांथी बिनजरूरी अने हानिकारक घटको दूर करवा अने मिश्रण में रहेल उपयोगी घटकोने अलग करवा। हानिकारक घटकोने अलग करवा माटे आपणे अलगीकरण उपयोग करीए छीए अने उपयोगी घटकोने अलग करवा पण आपणे अलगीकरण पद्धतिनो उपयोग करीए छीए। तो हानिकारक घटको कया कया के जो घऊमांथी फोतरा अने कांकरा दूर करवा ए हानिकारक घटकोने दूर कर्या कहेवाय। अने उपयोगी घटको अलग करवा एटले के दहीमांथी आपणे छाश अने माखण दूर करीए छीए, अलग करीए छीए। तो आ त्रणेय त्रण आपणा माटे उपयोगी छे, माखण, छाश अने दही। ज्यारे आमांथी घऊं आपणा माटे उपयोगी छे, ज्यारे फोतरा अने काकरा आपणा माटे हानिकारक छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आ प्रश्ननो जवाबनो पूरेपूरो ख्याल आव्यो हशे। आगळ छे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में छे उपणવું एटले शुं, ते क्यारे वपराय छे, उपणवानी प्रक्रिया क्यारे वपराय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आनो जवाब छे कि अनाजना दाणामांथी ज्यारे बिनजरूरी कचरो दूर करवा वपराती पद्धति ने उपणવું कहे छे। तमे विद्यार्थी मित्रों घणे आपणा घरनी अंदर जोया हशे, आपणी माताजी ज्यारे अनाजमांथी नाना नाना फोतरा अने अनाजना डूंडाने दूर करवा माटे टोपलामां लई अने पवन आवे त्यारे तेने उपणती होय छे। ज्यारे पवन द्वारा हलका पदार्थो एटले के फोतरा अने डूंडाओ दूर थाय छे। तो आनो उपयोग शुं छे? तो आनो उपयोग छे, तो विद्यार्थी मित्रों आनो उपयोग छे कि खेडूतो आ पद्धति वडे घऊं, बाजरी अने कठोळमांथी बिनजरूरी फोतरा, धूळ अने कचरो दूर करी शके छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळनो प्रश्न छे कि रसोई करता पहला कठोळमांथी फोतरा अने रजकणो तमे कई रीते दूर करशो। हवे रसोई करता पहला आपणे कठोळमांथी फोतरा अने तेमां रहेला रजकणो केवी रीते दूर करीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब छे कि रसोई करता पहला आपणे कठोळने पाणी वडे धोईशुं कि जेमां रहेल फोतरा अने धूळना रजकणो पाणी वडे दूर करी शकाय छे। આવી રીતે કઠોળને 2 થી 3 વાર ધોવાથી કઠોળમાંથી અશુદ્ધિઓ નીકળી જાય છે। કઠોળમાં રહેલ રજકણો અને નાના નાના ફોતરા તે પાણી વડે ઉપર તરીને આવી જશે, જ્યાંથી આપણે તેને નિતારણ દ્વારા આપણે તેને દૂર કરી શકીએ છીએ। આ પદ્ધતિમાં કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? નિતારણ દ્વારા આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ। ચલો પ્રશ્ન નંબર 4 કે ચાળવું એટલે શું? चाळवू एटले शुं, ते चाळवानी प्रक्रिया क्यारे वपराय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आनो जवाब छे कि चाळवू कोने कहेवाय? तो चाळवू ए मिश्रणना बे घटकोने जुदा जुदा कदना होय त्यारे चाळणी वडे तेने अलग करी शकाय छे। आ पद्धतिने चाळवू कहे छे। ज्यारे मिश्रणना घटको जुदा जुदा कदना होय, एक नानो होय अने एक मोटो होय, बे सरखा होवा जोईए नहीं, नका चाळणी वडे आपणे तेने अलग करी शकशुं नहीं। ज्यारे बंने अलग अलग कदना होय त्यारे आपणे तेने चाळणी द्वारा अलग करी शकशुं। आ पद्धतिने शुं कहेवाय छे? चाळवू कहे छे। तो आनो उपयोग शुं छे?
તો આનો ઉપયોગ છે કે ઘઉંને દળતા પહેલાં તેમાંથી ફોતરા અને કાંકરા દૂર કરવા ચાળણીને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી નાના નાના પથ્થરો અને કાંકરો દૂર કરવામાં આવે છે. અને બીજો ઉપયોગ છે કે બાંધકામ સમયે જ્યારે રેતીને ચાળવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી મોટા મોટા કાંકરાઓ અને પથ્થરો દૂર કરવામાં આવે છે, જેથી ચણતર કામમાં આપણને નડતર રૂપ બને નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તેના 2 ઉપયોગો છે ચાળવાના. ઓકે, હવે આગળનો પ્રશ્ન છે 5. રેતી અને પાણીના મિશ્રણને તમે કઈ રીતે અલગ કરશો? તો રેતી અને પાણીના મિશ્રણને આપણે કઈ રીતે અલગ કરીશું તો જોઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેતી અને પાણીના મિશ્રણમાંથી આપણે રેતીને અલગ કરવા માટે નિક્ષેપણ અથવા નિતારણ બંને પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરશું, કે જેમાં મિશ્રણને થોડો સમય પ્યાલામાં સ્થિર રહેવા દઈશું અને પ્યાલાના તળિયે જ્યારે માટી જામી જાય ત્યારે ઉપર રહેલ પાણીને આપણે દૂર કરશું અને પ્યાલામાંથી જે દૂર કરવામાં આવેલ પાણીને બીકરમાં લેવામાં આવશે અને આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે નિતારણ કરી અને પાણીમાંથી રેતી દૂર કરશું. જ્યારે પાણી અને રેતીના દ્રાવણને થોડીવાર મૂકી દેવામાં આવે ત્યારે તળિયે જે રેતી બેસે તેને શું કહેવાય છે? નિક્ષેપણ. અને જ્યારે તળિયે બેસી ગયેલ રેતીને અને ઉપર રહેલ પાણીને દૂર કરશું પાણીને ઉપરથી, તો એને શું કહેવાય? નિતારણ. તળિયે નીચે બેસી જવાની ક્રિયાને નિક્ષેપણ અને પાણીને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને નિતારણ કહે છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઘઉંના લોટમાં મિશ્ર થયેલ ખાંડને તમે અલગ કરી શકો? જો હા, તો કઈ રીતે? જો ઘઉંના લોટની અંદર મિશ્ર થયેલી ખાંડને કેવી રીતે અલગ કરશું? તો એનો જવાબ મળશે હવે. ચલો, ઘઉંના લોટમાંથી આપણે ખાંડને અલગ કરી શકશું? હા. કેમ નહીં? શા માટે નહીં? જરૂર કરી શકશું. કે તો કેવી રીતે? તો ઘઉંના લોટમાં મિશ્ર થયેલી ખાંડને ચાળીને અલગ કરી શકાય છે. ઘઉંના લોટના કણો છે તે નાના હોય છે, ખાંડના કણો મોટા હોય છે. ત્યાંથી આપણે મિશ્રણનો ચાળણી દ્વારા ઉપયોગ કરી અને મિશ્રણને અલગ કરી શકશું. જે મોટા કણો ખાંડના ચાળણીની ઉપર રહેશે અને લોટ ચરાઈને નીચે પાત્રમાં આવશે. આ રીતે આપણે ખાંડમાંથી લોટને અલગ કરી શકશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 6નો જવાબ તમને મળી ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 7. તો પ્રશ્ન નંબર 7માં શું છે તો કે ડહોળા પાણીના નમૂનામાંથી ચોખ્ખું પાણી કઈ રીતે મેળવશો? તો ડહોળું પાણી હોય તો તેમાંથી આપણે ચોખ્ખું પાણી કઈ રીતે મેળવીશું? તો તેને આપણે થોડીવાર મૂકી દઈ અને તેને નિક્ષેપણ થવા દઈ અને નિતારણ કરી અને ગાળણની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી અને તેને ચોખ્ખું પાણી મેળવીશું. તો આ પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે 3 અલગીકરણની રીતો ઉપયોગમાં લઈશું. હવે ચલો કઈ? તો ડહોળા પાણીમાંથી ચોખ્ખું પાણી મેળવવા માટે નિક્ષેપણ, નિતારણ અને ગાળણ ક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં નોંધવા જેવી બાબત છે, નિક્ષેપણ, નિતારણ અને ગાળણ 3 અલગીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કારણ કે જે પદાર્થ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે તેના માટે નિક્ષેપણ, નિતારણ અને ગાળણ પ્રક્રિયા ઉપયોગી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું કરશું? પહેલાં તો પ્રથમ ડહોળા પાણી ભરેલા પ્યાલાને 1 કલાક સ્થિર પડ્યો રહેવા દો. આમ કરવાથી માટી અને કચરો પ્યાલાના તળિયે બેસી જશે અને પછી ધીમેથી ઉપર રહેલ પાણીને નિતારણની પ્રક્રિયા દ્વારા બીકરમાં લઈ લો અને પછી નિતારણ દ્વારા મળેલ પાણીને ફિલ્ટર પેપરની મદદથી અથવા ગરણની મદદથી ગાળીને નવા પાત્રમાં લઈ લો. આ મળેલું પાણી તદ્દન ચોખ્ખું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિક્ષેપણ, નિતારણ અને ગાળણ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે ડહોળા પાણીમાંથી શુદ્ધ પાણી મેળવી શકીએ છીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 8 છે. પ્રશ્ન નંબર 8માં શું છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. તો ખાલી જગ્યા કઈ છે? તો પ્રથમ ખાલી જગ્યા છે કે ચોખાના દાણાને ડુંડાથી અલગ કરવા કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? તો છડવું એટલે થ્રેશિંગ. કઈ છે? થ્રેશિંગ દ્વારા આપણે ચોખાના ડુંડામાંથી આપણે ચોખાના દાણાને અલગ કરી શકશું. થ્રેશિંગ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે છડવું. પ્રશ્ન નંબર 2 કે
કે જ્યારે ગરમ કરીને ઠંડા કરેલા દૂધને કાપડના ટુકડા પર રેડવામાં આવે ત્યારે કાપડના ટુકડા પર મલાઈ રહી જાય છે. મલાઈથી દૂધને અલગ કરવાની આ રીત કઈ છે? તો કઈ છે આ? જ્યારે આપણે ગરમ દૂધ કરીએ અને ગરમ દૂધ કરી અને જ્યારે કાપડ દ્વારા ગાળીને લઈએ છીએ તો કઈ પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય? ગાળણની પ્રક્રિયા. તેમાંથી દૂધ અને મલાઈ દૂર થાય છે. તો આ કઈ પ્રક્રિયા છે? ગાળણ પ્રક્રિયા છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળની ખાલી જગ્યા છે સી. દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું કઈ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવાય છે? આપણે જે મીઠું ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે ક્યાંથી પાકે છે? તો દરિયાના પાણીમાંથી પાકે છે. તો અહીં કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે? તો બાષ્પીભવન. અહીં મીઠાનું દ્રાવણ છે તેને સૂર્યપ્રકાશની અંદર તપવા મૂકવામાં આવે તો પાણીનું બાષ્પીભવન થઈ એટલે કે પાણી ઉડી જાય અને મીઠું આપણને છેલ્લે મળે છે. તો આ પ્રક્રિયા કઈ થઈ? બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થઈ. બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થઈ. હવે ખાલી જગ્યા ચોથી ડી. જ્યારે ડહોળા પાણીને વાસણમાં આખી રાત રહેવા દેવામાં આવે ત્યારે અશુદ્ધિઓ તળિયે બેસી જાય છે અને ચોખ્ખું પાણી પછી ઉપરથી કાઢી લેવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણમાં અલગીકરણની કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગમાં લેવાય છે? તો કઈ છે? નિતારણ. જવાબ આવશે નિતારણની પ્રક્રિયા દ્વારા અશુદ્ધિને દૂર કરી અને ચોખ્ખું પાણી મેળવવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખાલી જગ્યાનો દરેકનો જવાબ મળી ગયો. તો હવે પ્રશ્ન નંબર 9 છે ખરા અને ખોટા. તો પ્રથમ છે કે પાણી અને દૂધનું મિશ્રણને ગાળણ વડે અલગ કરી શકાય છે. ખોટી વાત. પાણીમાં જ્યારે દૂધ મિશ્ર થાય ત્યારે આપણે ગાળીને દૂર કરી શકીએ નહીં. તો આના માટે કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? તો પાણીમાંથી દૂધને અલગ કરવા માટે ગાળણની પ્રક્રિયા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી નથી. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ખોટો. ઓકે. બી છે. બીમાં આવશે, આમાં જવાબ શું આવશે? ખાલી જગ્યા આમાં આવશે નિસ્યંદન પદ્ધતિ. નિસ્યંદન દ્વારા આપણે અલગ અલગ તાપમાનનો ઉપયોગ કરી અને દૂધ અને પાણીને અલગ કરી શકશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાંનો જવાબ છે ખોટું. જ્યારે બીજો હવે શું છે કે દળેલું મીઠું અને ખાંડના મિશ્રણને ઉપણવાની ક્રિયા વડે અલગ કરી શકાય? ખોટી વાત. કારણ કે બંને ઘન છે. મીઠું અને ખાંડ બંને ઘન છે. તો તેને આપણે ઉપણીને અલગ કરી શકશું નહીં. તો શાના વડે અલગ કરી શકશું? તો આપણે તેને ચાળીને. શાના દ્વારા? ચાળીને. કારણ કે ચાળીને દૂર કરી શકશું. કારણ કે બંનેના કદ અલગ અલગ છે. મીઠું નાનું છે અને ખાંડ મોટી છે. જ્યાંથી આપણે ચાળણી દ્વારા ચાળી અને ખાંડને ઉપર અને મીઠાને નીચે પ્રાપ્ત કરી શકશું. ચલો સી છે ચામાંથી ગાળણ વડે ખાંડ અલગ કરી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં જવાબ આવશે ખોટું. કારણ કે ચામાં આપણે ખાંડ ઓગળી ગયેલી હોય છે તો તેને આપણે ગાળીને દૂર કરી શકશું નહીં. ગાળીને શું દૂર કરશું? ચાની ભૂકીને દૂર કરી શકશું, પરંતુ ખાંડને નહીં. ઓકે. હવે જવાબ આનો આવશે ખોટો. હવે ચોથું છે અનાજને ફોતરાને નિતારણની પદ્ધતિ વડે અલગ કરી શકશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકદમ જવાબ આવશે ખોટો. તો આમાં જવાબ શું આવશે? ઉપણીને આપણે ફોતરાને અનાજથી દૂર કરી શકશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળના પ્રશ્નનો જવાબ છે. પ્રશ્ન નંબર છે 10. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન છે કે લીંબુના રસ અને ખાંડના પાણીમાં મિશ્રણ કરવાથી લીંબુ શરબત બને છે. તેને ઠંડુ કરવા માટે તેમાં બરફ ઉમેરો છો. તો તમારા શરબતમાં ખાંડ ઓગળ્યા પછી બરફ ઉમેરો જોઈએ કે પહેલાં ખાંડ? કઈ પરિસ્થિતિમાં ખાંડ વધુ ઓગળી શકશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા કે સંતૃપ્ત દ્રાવણ બને ત્યારે તેમાં વધારે પ્રમાણમાં પદાર્થને દ્રાવ્ય કરવા માટે ગરમ કરવો પડે છે. એટલે કે ગરમીની જરૂર પડે છે. જેમ દ્રાવક ગરમ હશે તેમ વધારે દ્રાવ્ય ઓગળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરફ નાખતા પહેલાં આપણે ખાંડને ગાળવી પડશે. જો પછી ગાળશું તો વધારે ઓગળશે નહીં. તો આનો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાંડને બરફ નાખ્યા પહેલાં ગાળવી પડશે. કારણ કે તાપમાન વધતા ખાંડ વધારે ઓગળે છે અને ઠંડુ પડશે તો ખાંડ ઓછી ઓગળશે.
ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આપણું સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ.